ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಹೇಮಲತಾ ಜನಾರ್ದನ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಎಂ. ಶಿವರಾಜ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಮನೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿ, ಪಾರಿವಾಳ, ಮೊಲ ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಎಸ್. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಎಂ. ಶಿವರಾಜ್, ಎಸ್. ಮನೋಹರ್, ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಪರಿಸರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸುಧಾಕರ್, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇಳವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. Welcome to the Science and Art exhibition of Max Muller Public School. Today I'm very excited to explain our hemodialysis working model. Hemodialysis is a medical procedure which can be done when a kidney failed to function properly. A person should get a kidney transplant. So till we do the kidney transplant, we need a person to be alive. So to make a person alive, we can make a process hemodialysis. Hemodialysis it makes a blood which has waste and extra fluids. It makes filter through the dialyzer, and the blood which is not filtered will be collected in used dialysate, and the blood which is filtered will be collected in fresh dialysate. After filtering the blood completely, introduce the windmill. Windmill is a machine that uses wind power to perform tasks like supply water and generate electricity. How it works in the sense, it has a blade attached to it. When the wind blow on the blades, it starts rotating. When it starts rotating, the wind power changes into this machine changes the wind power into wind's kinetic energy into mechanical energy. It is used for industrial and household purpose. It is a renewable resource which is clean, and it is an inexhaustible resource. I'm talking about the structure of an eye. The eye functions as a sensory organ which collects light and forms an 3D image. So let's talk about the binocular vision. The brain processes the information to the eye to get a single 3D image, and it also helps us to get a depth perception to have a full field view.
there are two types of nerves in the retina. A cell is called as rods and B cell is called as cones. A cell rods help us to see in the bright light, that is called day vision, and B cones helps us to see in the bright light, that is day vision. Thank you. ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಾದಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರೋಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. In this, at the first stage, this is the first stage, second stage, third stage and fourth stage. This is the first stage of cancer cell, whereas we can see only the symptoms in this. Symptoms like you can see the color changes and you lose your weight or gain your weight more, bleeding, internal bleeding will take place, and many other symptoms like rashes, internal digestion, indigestions will be there, not proper digestion, and unexpected fevers will also come. For like this we should consult a doctor at least in a month, and we should, if you consult a doctor, we can know about all other diseases also, not even a cancer. This is the second stage of cancer cell, whereas we can see the cancer cell develops and inside the cell. It won't spread everywhere, but it only develops from here. Whereas in the third stage of cancer cell, we can see the cancer cells get developed to other cells also. Not only in the cancers, not only in this one cell, but it also spread to other cells. Whereas in the fourth stage of cancer, there are only 5% of surviving rate, and it spread to whole body and the whole organs. So to prevent this, we should go to the checkup. We should go to a checkup in a month at least once. After you cross a year like 40 years or 50 years, you should go to a checkup and see if you have cancer or what. All round checkup, then you will find out if you have cancer or not. Precautionary measures we should take, like when you are going out we should wear mask because to prevent from air pollution, and even the harmful UV radiation of sun can also cause skin cancer. We should stay away from the harmful chemicals even at the home or work. When you are more near the harmful factors, we can get cancer more easily. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಶಾಲೆಯವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಷ್ಟು ಅರಿವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಭಾಳ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ, ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ, ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನು ಮಕ್ಕಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು, ಈಗ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಓದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋ ದಿವಸ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂಥರ ದೇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಮಗೂ ಅದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದ್ರಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಗುಗೆ ಈ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾಯಿಂದ ಅವರು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಗು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ. SSLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 9th ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಯ್ನು, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೇ ನೋಡೋದು. ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಓದಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಾಟ್ರಿಂದ ಈ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರೆ, ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಅನೇಕ ಮಾಡೋರು. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಂಜಾಗೃತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಏನು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲೆ ಇದು ನೋಡ್ರೇ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮತ್ತು ಇವಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓದಿ ಏನು ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿನೋದ್ ಅಂತ, ನಾನು ಹೇಮಲತಾ ಅವರ ಅಣ್ಣ. ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು 9, 10. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವಾಟ್ರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ರನ್ನ ನಾಳೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಯಾವ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರು ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸೋದು, ಯಾವ ಥರ ಏನು ಓದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.